Good evening. Today we are going to discuss about ethics and law in ABPSC Mains. So, what is why ethics? Why ethics was incorporated in your syllabus? Have you any idea? Particularly on third paper, particularly in polity paper. Yes. Any other idea? So, why it was incorporated in the third paper, particularly polity paper? There is a constitution. First, this is the agenda we are going to discuss, and pattern of the exam, ethics in public service and knowledge of law. So, paper 3, section 3, section 1 and 2, your polity and constitution, and a incorporation of set of laws, articles, governance is there. Then, if it should be through the ethical values, it should be through the ethical values. If ethical values also not incorporated, there is another provision. Then you go for legal approaches. You can approach the law. So this is why this paper is set like this. Now, the general pattern of the exam, there are 5 questions to be written. 5 questions to be written. 1 hour time, because already two sections are there. You have to devise 3 hours, one section 1 hour, second section 1 more hour, and third section 1 hour. 1-to-1 choice. That means one question is there, A and B, either A or B. You have to write A or B on particular section, because 11A or 11B. 11A or 11B. You can write A or B. Don't both. Or if you write another section 12A and B, only 10 marks will be considered. Okay, 1-to-1 choice. That is why 1-to-1 choice. Each question carries maximum 10 marks, and maximum marks of the section is 50. So 5 into 10 is 50. Now comes time management. Time management is crucial. Your answer should be finished in 10 to 12 minutes. Maximum 10 minutes. You have to plan to finish 10 minutes. Then you can revise. Can any added information can be incorporated on that particular answer or not? You can revise your answer with that 2 minutes or 1 minute, or else you write all the questions and give 5 minutes. Last of 55 minutes, then 5 minutes to revise and revive your answers to better approach. You can write. You can correct it. You can correct it. Just round off it and write above, or cross it and write above. So I try to write as much as possible based on the knowledge that I have. In one paragraph, I have completed almost 4 to 5 mistakes. Is it okay for the starting? It is okay. Starting it is okay. You can write 15 minutes. You can take 20 minutes while beginning. But later you have to speed up your writing, and more enrich your answer should be. First and foremost, your first week of answers are very loose in content, in collaborating other areas. It will not be up to the mark. You know very well. While reading also, my answer is not up to the mark. You know very well. But by practicing, daily practicing, then your answer will come to the near to the toppers. Regular practice is a must. That is why రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మీరు ముందుకు వెళ్ళలేరు. ప్రాక్టీస్ కంపల్సరీగా చేయాలి. ఆ ప్రాక్టీస్ చేసేది కూడా ఏంటంటే
రిగ్రెస్గా చేయాలి, రిలీజియస్గా చేయాలి. 4 గంటలు చదివితే 2 గంటలు రాయాలి. సో 4 to 50% రేషియో రాయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్. మోర్ యూ రైట్, మోర్ యూ గెట్ గుడ్ ఆన్సర్స్. సో yes, beginning it is common. No one born like writers. పుట్టుకతోనే ఎవరు పెర్ఫెక్షనిస్టులు కాలేరు కదమ్మా. సో ఏంటంటే పెర్ఫెక్షనిజం అంటే ఏంటంటే డే బై డే యు ఆర్ హిల్లింగ్, యు ఆర్ క్లైంబింగ్ అప్ ఏ హిల్ డే బై డే. సో టుడే యూ కెన్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ 4 steps. Tomorrow you can 6. Tomorrow, after day after tomorrow, you can like that. Make time management is very crucial because you have to write 15 questions in 3 hours. 15 questions in 3 hours. So after coming to this section, after coming to section 1 and section 2, you are exhausted. After 2 hours of writing, you are already exhausted. And final hour, you have to attempt the ethics and law paper. So that is law section. So that is the most challenging task for the third paper. And entirely different, easy approachable, and sometimes it is very difficult. If terminology not understood you, then it is become very difficult task. Okay, next. So objective of the topic already we have discussed. Why ethics? Why ethics means integrity and trust of the people in administration. Both should be there. నమ్మకము, మీ మీద నమ్మకం లేకపోతే మీ దగ్గరికి రారు. ప్రజలు మీ మీద నమ్మకం ఇస్తే వీళ్ళ దగ్గరికి వెళితే నాకు న్యాయం జరుగుతుంది, వీళ్ళ దగ్గరికి వెళితే నాకు ఈ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అనుకుంటేనే మీ దగ్గరికి వస్తారు. అలా దగ్గరికి రావాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ఇన్కల్కేట్ ట్రస్ట్. సో ఈ ఆఫీసర్ మంచి ఆఫీసర్, మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, మన సమస్య చెప్పుకోవచ్చు, చెప్పుకుంటే మనకు న్యాయం జరుగుతుంది అనే ఇది ఏర్పాటు చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వై integrity and trust are more important. And transparency. Suppose one application came to you, A, B, C, D. 4 persons. A and B problem is solved. You cannot go to D. As per order, you have to solve C. If any difficulty is there, you have to put a notice board. This is the issue. This will be solved, and the fourth one will be addressed. So transparency should be there. If transparency is there, more trust will come. So that is why integrity and trust comes with transparency. And third one, awareness of law. Awareness of law means acts. Even RTA also one act. Somebody may threaten you. I want to ask this information in RTI. So okay, it is up to you. You ask, I will answer. Like that. So, and the third one. These are the recent APPSC toppers marks. On an average, 90 to 100, I think. Out of 5 papers, including interview, 90 to 100 marks are there. Particularly ethics and polity paper, you can score because it is a static position, including current affairs. You can incorporate current affairs. You can score nearly 100 plus. So that it is a scoring paper, particularly when it comes to this one. This is the syllabus. We will discuss each and every topic in detail in our ongoing classes. In general, ethics and human interface. Ethics and human interface. That means ethics is, in a way, in general, broad and way, ethics is moral, our way of life.
Day to day, we are utilizing our morals. You are implementing our moral values in ethical code. So ethics and human values, essence of determinations of consequences of ethics, human actions, particularly ethics in private and public relations. Ethics in private and public relations. Integrity, already we have discussed about integrity. Why integrity? Harmony in existence of human relationships in society and nature. Why society means in administration, you are not the single person. It is a overall body. అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీన్స్ ఓవరాల్ బాడీ. సో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నేను మాత్రమే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనుకునే వ్యక్తులు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కరెక్ట్గా సెట్ కాలేరు. అలాంటి వ్యక్తులు పట్టు విడుపులు ఉండాలంటారు చూసారా, అలాంటి పట్టు విడుపులు ఉంటూ ముందుకు వెళ్ళగలిగితే ఎథిక్స్ అనేది పనిచేస్తుంది. ఈ టూ ఎక్స్ట్రీమ్స్ మధ్య మనం ఉంటే, నేను ఈ పని చేయను, నేను ఈ పనే చేస్తాను అనే రెండిటికి మధ్యలో ఉండకూడదు. రెండిటికి మధ్యలో ఉండాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఈ పని చేయను అనేది నెగిటివ్ దీనికి వెళ్ళిపోదు. నేను ఈ పనే చేస్తాను, ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా నేను ఈ పనే చేస్తాను అన్నట్టుగా ఉండకూడదు. దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, వాల్యూస్. ఇన్ ఇండియన్ లైఫ్, ఇండియన్ ట్రెడిషన్, ఇండియన్ లైఫ్, వీఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ సమ్ వాల్యూస్. Everyone is having, every country, every person has his own values along with social values and administrative values. So understanding the equity in relationships and roles of family values, education values, society values, and teachings of great leaders like from Buddha, then recent Gandhi, in between. So attitude. Next one, attitude. Attitude is more important in administration. Attitude is more important. ఎందుకు more important అంటే, మన యాటిట్యూడ్ డిటర్మైన్ అవర్ క్యారెక్టర్. మన యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది అనే దాన్ని బట్టి మన కింద పనిచేసే వాళ్ళు, మన పైన పనిచేసే వాళ్ళు మనకి అటాచ్ అయి ఉంటారు. సో మన యాటిట్యూడ్ బాగుంటే మనకి గవర్నెన్స్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఏంటమ్మా, ఎలా వచ్చావు, ఏంటమ్మా చెప్పమ్మా అని అంటే, అప్రోచబుల్గా ఉంటే మన దగ్గరికి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే వస్తారు. లేకపోతే ఈ ప్రాబ్లం ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్తే మనల్ని సివియర్గా పనిష్ చేస్తారు. ఈ ప్రాబ్లము ఎందుకు ఎరైజ్ అయింది, మీ లెవెల్లో మీరు ఎందుకు సాల్వ్ చేసుకోలేకపోయారు అని మనం పనిష్మెంట్కి ఎదురవుతాము అనే ఆలోచన కానీ వచ్చిందంటే వాళ్ళు మన దగ్గరికి రారు. అలా మన దగ్గరికి రాకపోతే ఇమీడియట్గా మనం ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఆ ప్రాబ్లము బాగా సివియర్ అయిపోయిన తర్వాత నాట్ దట్ పర్సన్, ద థర్డ్ పర్సన్ ఆర్ టువర్డ్స్ ద మీడియా, ప్రెస్, వాళ్ళ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. అప్పుడు చాలా డ్యామేజ్ జరిగిపోతుంది. సో మన యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ద సబార్డినేట్స్ అండ్ టువర్డ్స్ ద హైర్ అప్స్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ మీన్ వే. మీన్స్ మధ్య మార్గం. So attitude is more important. Content, functions, and influence and relationship throughout behavior, thought and behavior. Moral and political attitudes, social influence and persuasion. Persuasion means continuous following. Emotional intelligence, this is more important concept. Emotional intelligence concepts and their utilities and applications in administration and governance. Why this emotional intelligence? మీకు కోపం వచ్చింది, గట్టిగా అరిచారు, వాళ్ళ మీద ఉపయోగం లేదు. మీకు కోపం వచ్చింది, దీస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆర్ దీస్ అని ఆ కాన్సిక్వెన్సెస్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మీ సబార్డినేట్స్కి. అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుంటారు. కోపం రావడం, మనం కోపం వచ్చి ఊగిపోవడం, లేకపోతే ఈ పేపర్లు చింపేసి, లేకపోతే ఫైళ్ళు విసిరేయడం, ఇది డిఫరెంట్. అలా కాకుండా మీకు ఈ పని చేయడం వల్ల కోపం వచ్చింది. ఎందుకు కోపం వచ్చింది? అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యాస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఈ సమస్య వస్తుంది మీరు ఈ పని చేయడం వల్ల. కాబట్టి దాన్ని కన్వే చేయగలగాలి. దాన్ని కన్వే చేయడం ఎలా చేయాలంటే సీరియస్ టోన్లో చెప్పాలి. దీనివల్ల ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది, దీనికి వెనక్కి వెళతాం మనం, దీనివల్ల 10 మందికి ఆన్సర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో దట్ యూ షుడ్ బి మోర్ కేర్ఫుల్ ఫర్దర్ అని ఒక డిఫరెంట్ టోన్లో. నార్మల్ డ్యూ కోర్స్లో మనం ఫ్రెండ్లీ టోన్లో ఉంటాము, బట్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ టోన్లో చెప్పాల్సి వస్తుంది. మన కోపాన్ని, మన ఆవేశాన్ని, మన ఎమోషన్ని ఒక ఇంటెలిజెంట్ వేలో ఉపయోగించుకోవడం అనేది
ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. దీనికి డేనియల్ గోల్మెన్ అనే పెద్ద పుస్తకం రాశారు. 2, 3 ఇవన్నీ వచ్చేసి బోలెడంత థియరీ ఉంది దీని మీద. అదంతా అవసరం లేదు. మనకేంటంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్‌కి ఎంతవరకు అవసరమో అది. ఇదంతా సైకియాట్రిస్టులు వాళ్ళు చూసుకుంటారు. మిగతా కంటెంట్ అంతా మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ వరకు ఇంతవరకు అవసరం. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వీస్, ఫిలాసాఫికల్ బేసిస్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్, ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ విజన్, హోలిస్టిక్ టెక్నాలజీస్, కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్, కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్స్, ఆర్‌టిఐ, పబ్లిక్ సర్వీస్ యాక్ట్, leadership ethics, work culture. This is more important. Work culture is more important. Ethical principles within the organization. ఎలాంటి ఇవి ఉండాలి. చాణక్యుడు ఏం చెప్తాడంటే, మీ నాలుక చివరన తేనె బొట్టు ఉంది, మీరు రుచి చూడకుండా ఉండలేరు. ఆ తేనె బొట్టు అవినీతి. మీరు ఒక నీటిలో ఉన్నాడు, ఇంకో దగ్గర ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. మీరు చేప నీటిలో ఉంది, ఏ టైం ఎప్పుడైనా తనకు కావాల్సి అనుకున్నప్పుడు నీరు తాగగలుగుతుంది. ఆ నీరు అవినీతి. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ చుట్టూ బ్రైబ్ ఇచ్చేవాళ్ళు, ఆ బ్రైబ్‌కి అవకాశం ఉండే ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి. అందులో ఉంటూ మనం తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా దానిలోకి చేరకుండా మన ఎగ్జిస్టెన్స్‌ని మనం చూపించుకోవడం అనేది ఎథికల్ వర్క్ కల్చర్, ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్స్‌లోకి వస్తుంది. కంటెంట్, ఎథికల్ అండ్ మోరల్ వాల్యూస్ ఇన్ గవర్నెన్స్, ఎథికల్ ఇష్యూస్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. దీని మీద కూడా ఒక ప్రశ్న వచ్చింది రీసెంట్‌గా. కరప్షన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. లోక్పాల్, లోకాయుక్త. ఇప్పుడు మనము వెన్ వి అబ్జర్వ్ ద సిలబస్ ఫ్రమ్ ఎథిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టు లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్త, it should be in governance. So directive principles of state policy is more and more important. In undercurrent గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇష్యూస్ ఆఫ్ సోషల్ ఇష్యూ ఆర్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్లో వాటి ఇంప్లిమెంటేషన్కి ఈ ఎథికల్ వాల్యూస్ని మనం ఉపయోగిస్తూ, మనం ఆలోచిస్తూ ఈ వ్యూ పాయింట్లో చూడాలి. ఇలా చూసినప్పుడు మనకి ఎథిక్స్ పేపర్ పాలిటీలో ఎందుకు ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు, అదే యూపీఎస్సీలో సోషల్ జస్టిస్ అంటున్నారు. వేరేగా ఒక పేపర్ పెట్టారు, ఎథిక్స్ అని పేపర్ పెట్టారు. బట్ యూపీఎస్సీ పాలిటీ పేపర్లో సోషల్ జస్టిస్ అనేది పెట్టి ఇందులో కొన్ని టాపిక్స్ అందులోకి తీసుకొచ్చారు. మనం కొంచెం సిలబస్ రెండు పక్క పక్కన పెట్టుకుంటే అర్థమవుతుంది. దట్ నెక్స్ట్ దాంట్లో కరప్షన్ గురించి క్వశ్చన్ చేసి అడిగారు. కరప్షన్ గురించి ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మనం ఎథికల్ ఓరియంటేషన్ అని అనుకోవాలా, లేకపోతే కరప్షన్ సంబంధించి గవర్నెన్స్ లో కూడా కొంచెం పార్ట్ ఉంది కాబట్టి అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి ఆన్సర్ చేయాలి. అంటే మన ఆన్సర్ ఇప్పుడు పాజిటివ్ వేలోనే ఉండాలి. సో ఎందుకు ఇప్పుడు ఇందాక చాణక్యుడు చెప్పినదే ఇదవుతుంది. మనము నీటిలో ఉన్నాం కాబట్టి, చేప నీటిలో తిరుగుతుంది కాబట్టి, చుట్టుపక్కల వాడు పలానా వాడు తప్పు చేశాడు కాబట్టి మనం తప్పు చేయాలని లేదు. ఫస్ట్ థింగ్. రెండోది ఏంటంటే, మన ఆలోచన విధానం ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే, మనము ఎంపతి, జాలి, దయ, కరుణ కలిగి ఉండాలి. డబ్బే సంపాదించుకోవాలనుకుంటే పబ్లిక్ సెక్టార్‌లోకి, పబ్లిక్ సర్వీసెస్‌లోకి ఇవాళ రోజున రావాల్సిన అవసరం లేదు. అశోక్ నగర్‌లో చిన్న కర్రీ పాయింట్ పెట్టుకుంటే ₹1,00,000 సంపాదించొచ్చు నెలకి. డబ్బే సంపాదించుకోవాలనుకుంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వే. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ప్రాపర్ వే. తర్వాత ఏమవుతుందంటే, ఒక్కసారి అవినీతితో దొరికితే ఆ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? అది ఎంత సోషల్‌గా మనం ఎంత మొరాలిటీ ఇదవుతామో. ఇవన్నీ ఒక పార్ట్ అయితే, ఎవరో ఒక విషయానికి తప్పు చేశారు కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ టు గో ఆన్ ద సేమ్ వే అనేది లేదు. మనం దాన్ని సపోర్ట్ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే, మన థింకింగ్ ఎప్పుడు సహాయం ఏ రకంగా సహాయపడగలము, పూర్ అండ్ నీడీ పీపుల్‌కి ఏ రకంగా సహాయపడగలము, దానికి సహాయపడడానికి ఏ రకమైన పథకం ఉంది. సపోజ్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టే 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 4 మెంబర్స్‌లో ఫోర్త్ మెంబర్‌కి మనం హెల్ప్ చేసాం. థర్డ్ మెంబర్‌కి చేసి ఫోర్త్ మెంబర్‌కి చేయాలి. ఆర్ ఎల్స్ అలా కాదు. ఫస్ట్ మెంబర్‌దే ప్రాబ్లమ్ అయింది. మనకి ఫస్ట్ మెంబర్ ఒక ఏదైతే ఉందో అతనికి గ్రాంట్ రావాలి. ఆ గ్రాంట్ రావాల్సింది ఇతనికి చాలా నీడీ. ఆ గ్రాంట్ హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి రావాలి. మీరేం చేస్తారు? నేను పేపర్ పంపించానయ్యా, అదొస్తే చూద్దామయ్యా అని అనకూడదు. మీరేం చేయాలంటే, మీరు ఈ ఆఫీస్‌లో ఏస్తే ఇవాళ రేపంతా ఈ ఆఫీస్ అయిపోయింది. ఈ ఆఫీస్‌లో వేస్తే ఒకటి వాట్సాప్‌లో సేమ్ థింగ్ ఆ కన్సర్న్డ్ ఆఫీసర్‌కి ప్లీజ్ డూ నీడ్‌ఫుల్ అని చెప్పి వాట్సాప్‌లో కూడా చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ బియాండ్ యువర్ ఆఫీస్ పేపర్ వర్క్.
మీరు అలా పంపకూడదు. యాజ్ పర్ ఆఫీస్ పేపర్ వర్క్ ప్రకారం మీరు అలా పంపకూడదు. బట్ ఎథిక్స్ ప్రకారం మీరు పంపాలి. ఎందుకు? అది నీడీ, అర్జెన్సీ. ఆ అర్జెన్సీ మీరిక్కడ రాస్తే 10 పేపర్‌లుంటాయి. 10 ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఆయనకి వెళ్ళిన ఫైల్స్‌లో ఈ ఆఫీస్‌లో ఎక్కడో ఉంటుంది. అది ఆయనకి వచ్చేటప్పటికి ఒక వారం, 10 రోజులు పట్టొచ్చు. కానీ మీరు ఆ ఫైల్ నంబర్ వేసి దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. ప్లీజ్ లుక్ ఇంటూ దిస్ అని మాత్రమే పెడతారు. అతను ఓపెన్ చేసి చూసి ఓకే. ఆ జస్టిఫికేషన్ మీరు ఏదైతే ఇచ్చారో అది కరెక్ట్ అనుకుంటే అది చేసి పంపించాడనుకోండి. మీ ఎథిక్స్ అక్కడ పనిచేసినట్టు. ఎథికల్ వాల్యూస్ ఈ రకంగా ఉండాలి. మీరేంటంటే బియాండ్ వర్క్ చేయడానికి ఏదైతే బ్రైబ్ తీసుకుంటున్నారో, బియాండ్ వర్క్ చేయడానికి ఇది అవ్వదయ్యా అని చెప్తారు. అవ్వదే ఒక రూల్ ఉంటుంది. ఆ రూల్ దాటడానికి బ్రైబ్ తీసుకుంటున్నారు. ఆ రూల్ దాటడానికి బ్రైబ్ తీసుకోకుండా బియాండ్ పేపర్ వర్క్ మీకు మీ మనసుకి అక్కడ నిజంగా అవసరం ఉంది అని అనిపించినప్పుడు బియాండ్ పేపర్ వర్క్ మీరు ఏదైతే చేస్తారో, బియాండ్ రూల్ దాటి ఏదైతే చేస్తారో చేయకూడదు ఇన్ జనరల్. కానీ ఏదైతే చేస్తారో దానికి ఎథికల్ ఎవిడెన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అర్థమైందా మీకు? సో ఇది. కాబట్టి బ్రైబ్ తీసుకోవడం, బ్రైబ్‌కి సంబంధించిన ఇష్యూని మనం సపోర్ట్ చేయడం, చేయకపోవడం ఇదంతా సెకండరీ. ఇప్పుడు ఎవరో బ్రైబ్ తీసుకున్నారు. వాళ్ళకి శిక్ష పడలేదు. వాళ్ళకి శిక్ష పడలేదు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ జనరల్ అయిపోదు. నేను దొరకలేదు కాబట్టి నేను దొంగతనం చేస్తాను అనంటే ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా ఈజ్ నో ఎక్స్‌క్యూజ్. మన సింపుల్‌గా ఉంది కదా! నేను రోడ్డుకి కుడివైపు వెళ్తే యాక్సిడెంట్ అవుతదని నాకు తెలీదు. కాబట్టి నేను ఎళ్ళలేదంటే నీకు లైసెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు నువ్వన్నీ తెలుసుకొని ఉండాలి. సేమ్ లైసెన్సు మనం ఇక్కడ సిటిజన్‌షిప్ ద్వారా ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ బతకాలి, ఇక్కడ ఇలా ఉండాలంటే ఇక్కడ రూల్స్ అండ్ కోడ్స్ అండ్ ఎథిక్స్ కొన్నున్నాయి. వాటిని పాటించాలి. వాటిని పాటిస్తూ వెళ్ళాలి. సేమ్ థింగ్ పబ్లిక్ సెక్టార్‌లోకి మనం ఎంటర్ అవుతున్నామంటే, పబ్లిక్ సెక్టార్‌లోకి వస్తున్నాం, పబ్లిక్ సెక్టార్‌లో ఒక వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే, దేర్ ఈస్ ఎ రూల్స్. మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీస్, పవర్స్ ఎలాగుంటాయో మనకి కంపల్సరీ ఆ పవర్స్‌తో పాటు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్‌ని ఇగ్నోర్ చేసి ఓన్లీ పవర్స్‌ని ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం అనుకునే పరిస్థితి ఉండడం వల్ల ఇండియాలో ఈ పరిస్థితి ఇలా ఎదురవుతుంది. మోర్ రెస్పాన్సిబుల్, మోర్ ఎథికల్ దెన్ ఆటోమేటికల్లీ పవర్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. దేర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పవర్‌ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ద పవర్. అండర్‌స్టూడ్. సో మీరు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఏంటంటే ఏదైతే అవినీతి గాని ఇదే ఒక అవినీతనే కాదు. మీ ఎథిక్స్ పేపర్ చదివితే ఎలా ఉండాలంటే మీరు కనబడాలక్కడ. యెస్, హి ఈస్ ద రైట్ పర్సన్. హి ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ టు సిట్ ఆన్ ద చైర్ అని కనబడాలి. మీకెక్కడ ఆప్షన్ లేదు. ఒక్క ఎస్ఏలోను, ఎథిక్స్‌లోను మాత్రమే మీరు కనిపించే ఆప్షన్ ఉంది. మిగతా వాటిలన్నిట్లోనూ టెక్స్ట్ బుక్‌లో ఏముందో అదే రాయాలి. అది కాకుండా మీరు రాస్తే మీకు తక్కువ మార్కులు పడతాయి. ఎందుకంటే మీకది తెలియట్లేదు. కాబట్టి మీరేదో మగప్ చేస్తున్నారు, మేకప్ చేస్తున్నారన్న ఇష్యూ వస్తది. కానీ ఇక్కడ మీ ఒరిజినల్ థాట్స్, మీ ఓన్ థాట్స్, మీ థాట్ ప్రాసెస్‌ని అక్కడ పెడితే, ఆ థాట్ ప్రాసెస్‌కి ఒక ఎథికల్ టచ్ ఇచ్చి మీరు రాస్తే యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి మోర్, మోర్ అండ్ మోర్ వాలిడేటెడ్. అర్థమైందండి? సో దెన్ బేసిక్స్ ఆఫ్ లా. లా చేయాలా దీనికి ఇదంతా అంటే ఏం అవసరం లేదు. సింపుల్‌గా కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ కీవర్డ్స్ మీద సింపుల్ నోట్స్ తయారు చేసుకుంటే సరిపోతది. క్లాస్‌లో ఇవి డీల్ చేసేటప్పుడు వాటికి సంబంధించిన బేసిక్ టెర్మినాలజీకి సంబంధించిన ఇదే కాదు ఎథిక్స్ కూడా సంబంధించి బేసిక్ టెర్మినాలజీకి సంబంధించిన డెఫినిషన్స్ వాటిని ఎలా డీల్ చేయాలి? వాటికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ డే టు డే ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి? కనెక్ట్ చేస్తూ దీని మీద ప్రశ్న పడితే ఏ ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి? ఏ ఎగ్జాంపుల్ రాయకూడదు? ఎలాంటి ప్రశ్న పడితే పాజిటివ్ క్వెషన్ పడితే ఎలా రాయాలి? దాని మీద నెగెటివ్‌గా అడిగితే ఎలాంటివి రాయాలి? అనేది మేము ఇక్కడ చెప్తాం. బట్ ఏంటంటే అప్ టు నౌ ఈ జస్ట్ ఈ టెర్మినాలజీస్ మీద దృష్టి పెట్టుకుంటే సరిపోతది. ఇందులోంచి ఒకటే ప్రశ్నొస్తది. ఈ మొత్తం ఇంత సబ్జెక్ట్‌లోంచి ఒకటే ప్రశ్నొస్తది. 10 మార్కులు. అలా అని అలా అని వదిలేయలేము. కాబట్టి మినిమమ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ థింగ్ ఏంటంటే సింపుల్‌గా వీడికి లీగల్ నాలెడ్జ్ ఉంది అనే ఆలోచన వచ్చేలాగా మనం ఒక 3, 4 టెంప్లెట్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ తయారు చేసుకోవాలి. తయారు చేసుకొని దాని ప్రకారం యాజ్ పర్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఐపీసీ వితిన్ బ్రాకెట్ ఐపీసీ సెక్షన్ ఒక 10-15 సెక్షన్స్ రాసుకుంటే మీకేమవుతుందంటే దీనికి సంబంధించిన ఎనీ క్వెషన్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు యువర్ ఇంట్రడక్షన్ షుడ్ బి లైక్ దట్.
then automatically first introduction is over. Then body is discussing about the keywords of the answer and conclusion. So you can manage this section like that. Otherwise, lot of time will be taken. You cannot read total IPC, you cannot read total criminal law, civil law and criminal law, civil courts, decrees, all these things. It is a lengthy subject, but you can manage with 20 pages of class notes, minimum 20 pages. It is more than sufficient. Then information technology, Cyber Act, lot of laws and updates are there. Cyber crime, most important, and tax and laws. Tax and laws you can cover in economy subject. So labor laws, most important. Labor laws also most important, because nowadays there is a lot of discussion between international labor laws and Indian labor laws. 12 hours working, 8 hours working, 10 hours working. So all these comes from social welfare legislation. Then references for 50 marks. For 50 marks, you need not read all these things. You have to select some standard books from those standard books, particular topic, either this or this. Before going that, what not to read? This is more important. If ethics means every student go to market and take a book that is called lexicon. More standard. This is for UPSC, not required for you. And vacuum D, one more book is there. This is also not required. And UPSC standard books and notes. Don't go for this, because your ethics paper is entirely different what UPSC prescribed. So that general understanding of the ethics, this book is sufficient. Intermediate Academy book, which is written by Ananta Padmanabhan. Intermediate Academy book, in both bilingual, English and Telugu. He also written in Telugu one more publication, other publication, GBK publication, I think. And for this, giving some examples, newspapers examples, are already what is the topic? Suppose attitude topic. Attitude, you give this map, you give this example. Like this, Dr. Nitin Sakya's quantum jump ethics book is there. It is very simple. You can directly take it and fix the example there and write answer. Tailor-made examples. This book is completely examples only. మైండ్ మ్యాప్స్, ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అందులో, ఇంకేం ఉండదు. సబ్జెక్టివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమీ ఉండవు. సో ఇది ఏంటంటే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట. ఎడిషనల్ యాడ్ ఆన్ వాల్యూ ఎడిషన్, యాడ్ ఆన్ టు యువర్ ఆన్సర్స్, ఆ రకంగా పనిచేస్తుంది. యూపీఎస్సీ పిల్లలు ఎక్కువగా దీన్ని అందుకే చదువుతారు. అది లేటెస్ట్ ఎడిషన్ తీసుకుంటే లేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ దొరుకుతాయి. లేటెస్ట్ అండ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఎడిషన్ ఏదో దొరుకుతుంది. అది పాతవి రాయొచ్చు. పాతవా కొత్తవా అనే దానికన్నా మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ రిలవెన్సీ. కరెక్ట్ రిలవెంట్గా రాసామా లేదా, మనం ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నామో దానికి తగ్గ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నామా లేదా. మనం అశోకుడు టైంది కూడా ఇవ్వచ్చు ఎగ్జాంపుల్. అశోకుడు దమ్మా ఇవ్వచ్చు, అక్బర్ దిన్నీలాగా ఇవ్వచ్చు, అప్పటి నుంచి కూడా ఇవ్వచ్చు, ఎనీ రిలీజియస్ దీని మీద అడిగినప్పుడు. సో ఏంటంటే మనం అప్రోప్రియేట్గా ఇస్తున్నామా లేదనేది ఇంపార్టెంట్ తప్ప రీసెంట్ లేటెస్ట్ ఇది ఇచ్చామా లేదా అనేది కాదు. సో అప్రోప్రియేషన్, అది రిలవెన్సీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళకి ఎందుకు ఇది రిలవెంట్గా లేదు, ఊరికే ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్ సేక్ ఇస్తున్నాం అన్నట్టుగా అనిపించింది అనుకోండి, దెన్ మార్క్స్ రావు.
ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్ సేక్ ఆర్ పేజ్ నింపడం కోసం ఇచ్చినట్లయితే మార్క్స్ రావు. మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, ఎక్కడైనా రాయండి, ఈవెన్ ఎస్ఏలో కానీ మిగతా జనరల్ స్టడీస్ పేపర్స్లో కానీ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినా, ఫ్యాక్ట్ ఇచ్చినా, ఏదైనా దాన్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేస్తూ పలానాది ఇది ఉంది దాన్ని సబ్స్టాండ్ చేస్తూ కాబట్టే ఇక్కడ గుజరాత్లో ఈ రకమైన స్టాటిస్టిక్స్ ఉంది, కేరళలో ఈ రకమైన స్టాటిస్టిక్స్ ఉంది ఇచ్చినప్పుడు అది సూటబిలిటీ ఉండాలి. మనకి ఆ ఫ్యాక్ట్ తెలుసు కాబట్టి అక్కడ రాసినట్టు కాకుండా మనకి ఎగ్జాంపుల్ తెలిసింది కాబట్టి మనం లేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐఎమ్ ఫుల్లీ అవేర్ అనే మన నాలెడ్జ్ ప్రదర్శన కోసం కాకుండా ఉంటే బాగుంటుందన్నమాట. అది అందులో అడాప్ట్ అయిపోతే ఎగ్జామ్ అబ్బా భలే చెప్పాడు అనిపించాలి. అలా కాకుండా ఫర్ షోయింగ్ అప్ అవర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్. అవసరం లేదు, అవసరం లేదు. ఈ బుక్ ఫాలో అయిపోవచ్చు, ఈ బుక్ ఫాలో అవ్వచ్చు. దానికన్నా ఇంకా 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 చెప్తాను, ఇది కూడా ఫర్ జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. ఇది కూడా అవసరం లేదు, ఇది కూడా అవసరం లేదు. ఇది ఎలాగో చదవద్దు. నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఈ ఒక్క బుక్ సరిపోద్దండి. డికే బాలాజీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఆయన రాసిన ఎథిక్స్ బుక్, ఈ ఒక్క బుక్ సరిపోద్ది. ఆ బుక్ కూడా 300 నుంచి 350 పేజీలు ఉంటుంది. ఆ బుక్ మొత్తం చదవకూడదు. మీ సిలబస్లో టాపిక్ ఏదో తీసుకుని దాంట్లో ఏమున్నాయో చూసుకుని ఇది రండి. ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ బుక్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్. ఇది కూడా వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్. 2 ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ రాశారు ఇది. ఈ బుక్ రీసెంట్గా వచ్చింది మార్కెట్లోకి. ఫస్ట్ ఎడిషనే వచ్చింది. ఇదేమో థర్డ్ ఎడిషన్ వచ్చినట్టుంది. థర్డ్ ఎడిషన్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ వాళ్ళు ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ మైండ్ మ్యాప్స్ కానీ అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం రీప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇదొక్క బుక్ సరిపోతుందండి. ఈ ఒక్క బుక్ సరిపోతుంది నా ఒపీనియన్లో ఇదంతా. సో ఈ దిస్ ఆర్ దిస్ నాట్ బోత్. సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్పడం జరిగింది అంటే రెఫరెన్సెస్ ఎథిక్స్ అనగానే మార్కెట్లోకి వెళ్తే మీకు 40 పుస్తకాలు కనబడతాయి. 40 పుస్తకాల్లో చూసింగ్ చాలా కష్టం అవుతుంది. సో మనం ఏ పుస్తకం తీసుకున్నా ఆ పుస్తకానికి ఏబిపిఎస్సి సిలబస్ అండ్ దాంట్లో ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ మళ్ళీ మీరు ఏం చూసుకోవాలంటే ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ కెన్ ఐ ఇన్కార్పొరేట్ ఏపీ కేస్ స్టడీ, ఏపీ ఎగ్జాంపుల్ అలా ఇస్తే మోర్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అది రీసెంట్గా అడిగిన ప్రశ్నలు ఇవి. ఎథిక్స్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ. ఇన్ దిస్ కనెక్షన్ డిస్కస్ ద పాత్వే టువర్డ్స్ ద నైతిక్ భారత్. నైతిక్ భారత్, public service. Why ethics in public service you will discuss. Then Naitik Bharat, what is Naitik Bharat? How the objectives of Naitik Bharat can be achieved. Second, and more importantly, parliamentary democracy. Essential component of parliament democracy. ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వం కాబట్టి కంపల్సరీగా ఎథిక్స్ పబ్లిక్ సర్వీస్లో ఉండి తీరాలి. ఆ ఇన్ఫరెన్స్ రావాలి మీ ఆన్సర్లో లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి. అది దృష్టిలో పెట్టుకోవడం. మూడు కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఈ ప్రశ్నని కనీసం 3 times చదివితే తప్ప ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ కన్క్లూజన్కి రాలేరు. స్టార్ట్ రైటింగ్ ఎథిక్స్ ఇన్ పబ్లిక్ సర్వీస్, వై ఎథిక్స్ ఇన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ అని చెప్పి రాసుకుంటా వెళ్ళిపోతే తర్వాత ఒక 2 పేరాలు రాసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అని చదివేటప్పటికి మీకు మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే ఈ రెండిటికి ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఇవ్వాలి. మీరు ఇవ్వాల్సిన ఎంఫసిస్ నాట్ ఆన్ ఎథిక్స్ ఇన్ పబ్లిక్ సర్వీస్. వై ఎసెన్షియల్, ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఇన్ పార్లమెంట్ డెమోక్రసీ. పార్లమెంట్ డెమోక్రసీలో ఎందుకు ఎసెన్షియల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి రావాలి ఆన్సర్. అండ్ నైతిక్ భారత్, ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ నైతిక్ భారత్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసారు. ఇలా పెద్ద ప్రశ్నలు ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏమనుకుంటామంటే చాలా పెద్దగా ఇచ్చారు, మనకి చాలా డిస్కస్ చేయాలనుకుంటాం. కానీ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే దే ఆర్ సెట్టింగ్ ది బౌండరీస్. విత్ ఇన్ ద ప్రిన్సెస్ ఆఫ్ దీస్ బౌండరీస్ యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి దేర్. బియాండ్ దోస్ బౌండరీస్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఒమిటింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్ కానీ చేస్తే లెస్ మార్క్స్. అది అలాగే డిఫైన్ అకౌంటబిలిటీ. Discuss the factors that have led to the weakening of accountability in the civil services. Weakening. And suggest the ways to improve mechanisms for accountability in service. So, ikkada 3 points unnai.
వాట్ ఈజ్ అకౌంటబిలిటీ? బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వం అంటే ఏంటి? ప్రజల కోసం ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వం కాబట్టి ప్రజలకి సేవ చేసే విధంగా ఉండాలి. 1. సివిల్ సర్వీసెస్. అక్కడ మనం రాజకీయ నాయకుల దృష్టిలోకి వెళ్ళిపోకూడదు అకౌంటబిలిటీ. సివిల్ సర్వెంట్‌కి ఉండాల్సిన అకౌంటబిలిటీ ఏంటి? అది ఎందుకు వీక్ అవుతుంది? డ్యూ టు సెవరల్ రీజన్స్. పొలిటికల్ రీజన్స్. పొలిటికల్ రీజన్స్. ఏదైనా చేద్దాం అనుకుంటే ఆ ఏరియాకి కేటాయించబడిన బడ్జెట్. వన్ మోర్ రీజన్. సో ఇలాంటి సమ్ రీజన్స్ ఆర్ దేర్. 1, 2, 3, 4 and suggest the mechanisms. 1, 2, 3, 4. See, if you identified 4 weaknesses, you have your improvements also 1, 2, 3, 4. If you identified 3, you are more than 3. Your suggestions more than 3. So your weakening of accountability, these points are 10. Your suggestions are only 2. That is not the right answer. Way forward. Way forward means manaki challenges. What are the challenges facing those institute? We have to address it completely. Okay. Discuss the significance of values of development and personality and socio-cultural systems, and brief note on the hierarchy of values of in India. ఇది కంప్లీట్ గా కల్చరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పింది. కల్చరల్ పాయింట్ స్టాండర్డ్ ఆన్సర్. దీనికి మనకు స్టాండర్డ్ ఆన్సర్, స్టాండర్డ్ గా మనకి వాల్యూస్ అంటే ఏంటి, సోషియో కల్చరల్ సిస్టమ్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి, మ్యారేజ్ లో, ఫ్యామిలీలో, యాజ్ ఏ పర్సన్ అండ్ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ హైరార్కీ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇన్ ఇండియా. ఫస్ట్ హైరార్కీ అనేటప్పటికీ ఫస్ట్ పర్సన్, నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ, నెక్స్ట్ సొసైటీ, గవర్నమెంట్, ఇంటర్నేషనల్, స్టేట్, నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్. సో దిస్ is the circle. These are the hierarchies. If you don't have personal values, you cannot judge these things. That is why personal values are prime important. In hierarchy, what will come first? Personal values. Then even మనం జనరల్ గా ఆలోచించే విధానంలో కూడా మనకి ఎవరు ముఖ్యం? అందరికన్నా మనకి మనం ముఖ్యం. మన తర్వాత మన ఫ్యామిలీ, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ లెవెల్ రిలేటివ్స్, ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇంకా పరిచయస్తులు, ఆఫీస్లో కొలీగ్స్ అండ్ అదర్ పీపుల్, అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ సొసైటీ అంటే ఆఫీస్లో కొలీగ్స్ వీళ్ళంతా వస్తారు. అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ రోడ్డు మీద వెళుతుంటే కనిపించేవాళ్ళు, వీళ్ళంతా మనకు అపరిచయస్తులు. బట్ ఏంటంటే దే ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. కనిపించినప్పుడు ఎదురెదురుగా పడి మనం వాళ్ళు అలా వెళ్తుంటే దారి తప్పుకుంటాం. మనం కొంచెం హై ఎథికల్ వాల్యూస్ ఉండడం, ఎదురుపడిన వ్యక్తిని చూసి నవ్వుతాం. ఇంతకుముందు ట్రైన్ జర్నీస్ చేసేటప్పుడు ఎదురుగా కూర్చునే అతన్ని చూసి నవ్వేవాళ్ళమి, పరిచయం చేసుకునే వాళ్ళమి, ఏం చేస్తున్నారని అడిగేవాళ్ళమి. మన మ్యాగజైన్స్ వాళ్ళకి, వాళ్ళ మ్యాగజైన్స్ మనకి, మన పుస్తకం ఏం చదువుతున్నాం అందులో కంటెంట్ వాళ్ళతో షేర్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు అవన్నీ లేవు. ఫోను. సో ఏంటంటే ఈ రకమైన సోషలైజేషన్ ఇదంతా హైరార్కీ సిస్టంలోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ వినోద భావే రిఫార్మ్ ఐడియాలజీ. ఇది కూడా హిస్టారికల్ గా వినోద భావ ఏం చేశారు? న్యాచురల్ ఎథికల్ అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ ఇండియన్ పబ్లిక్ లైఫ్ అండ్ ఎవాల్యూట్ ద రిలవెన్స్ ఆఫ్ వినోద భావేస్ ఐడియాలజీ ఇన్ మోడర్న్ టైమ్స్. దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఇక్కడి నుంచి ఆన్సర్ మొదలు పెట్టాలి. మోడర్న్ టైమ్స్లో ఎందుకు అది అవసరం రాయాలి. వినోద భావ ఏం రాశారు? ఇది ఈ ప్రశ్న ఇలా చూడగానే స్టూడెంట్స్ ఏం రాస్తారంటే వినోద భావ రాసిన 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇవన్నీ రాసి ఇది చాలా అవసరం అని రాస్తారు. ఇది ఎందుకు అవసరం అనేది వీటిని ఇటు నుంచి అటు అడ్రస్ చేస్తూ రాయాలి. అడ్రస్ చేస్తే జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే మీరు ఎలా ఆలోచించాలంటే ప్రతి ప్రశ్నని ఒక మూవీ స్క్రీన్ ప్లేలాగా చూడాలి. ఆ కథని ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్తే, డైరెక్టర్ ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్తే ఆడియన్స్ చూస్తాడో అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా మీరు ఆన్సర్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. గ్రిప్పింగ్ ఆన్సర్ అంటారు. ఆ గ్రిప్పింగ్ ఆన్సర్ మీరు ఆర్డర్ మార్చడంలో తెలుస్తుంది. తర్వాత ఏది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్, ఇది ఇలాగే ఉంది. వినోబా భావే రిఫార్మ్ ఐడియాలజీ హెల్ప్ టు నర్చర్ అండ్ ఎథికల్ అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ ఇండియన్ పబ్లిక్ లైఫ్. ఆల్రెడీ చెప్పేశాడు ఆయన చెప్పేశాడు, స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేశాడు. సో ఇన్ దిస్ కనెక్షన్ ఎవాల్యూట్ ద రిలవెన్స్ ఆఫ్ ద వినోబని. మళ్ళీ మనం వినోబా భావే ఏం చేసాడో మొత్తం అదంతా హిస్టరీ అంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు.
సో అది మన అంటే నేను చాలా బాగా రాశాను సార్, నాకు మార్కులు తక్కువ వచ్చేసారు అంటారు స్టూడెంట్స్. ఈ కనెక్షన్ పట్టుకోవాలి. ఈ కనెక్షన్ పట్టుకుని ఆన్సర్ రైటింగ్, అందుకే ఆన్సర్స్ అండి మనం 10 ఆన్సర్లు రాస్తే అవే 10 ఆన్సర్‌లని ఒక వారం తర్వాత రాస్తే మీ రైటింగ్ స్టైల్ మారిపోద్ది. అదే 10 ఆన్సర్‌లు ఇంకొక వారం తర్వాత రాస్తే సేమ్ 10 క్వెషన్స్ ఇంకా ఇంకా మెచ్యూర్డ్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. సో ఏంటంటే మనకి కుదరదు కాబట్టి, మనకు అవ్వదు కాబట్టి, అందుకే మీకు అకాడమిక్స్‌లో ఏం చేస్తారు 1-3 లెసన్స్ మీద ఒక యూనిట్ టెస్ట్ పెడతారు. ఆ తర్వాత 1-10 మీద క్వార్టర్లీ పెడతారు. తర్వాత హాఫ్ ఇయర్లీ ఎంత పెడతారు? 1-20 మీద పెడతారు. సో బై ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ మనకి 1-15 లెసన్స్, 1-20 లెసన్స్ మీద మాస్టరీ వచ్చేస్తది. కొత్తగా అయిన సబ్జెక్టులు మాత్రమే కొంచెం ఇబ్బందవుతది. సో రైటింగ్ అండ్ రీరైటింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, పర్టిక్యులర్‌లీ ఎగ్జామ్స్ లైక్ మెయిన్స్. సో ప్రాక్టీస్‌తో పాటు అలవాటు అవుతుందండి సార్. అవునండి. ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్‌తో పాటు అలవాటు అవుతది. కానీ ఏంటంటే 90% టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. 90% ఎగ్జామ్‌లో మేనేజ్ చేసేసుకోగలము. మనం రాయడానికి మనకి ముందు కంటెంటే రాదు. ముందు కంటెంట్ మాక్సిమం తీసేసుకుందాం లోపలికి. తర్వాత రాద్దాం అనుకుంటారు. మీకు పేపర్ తీసుకుంటే అదే పేపరు ఇఫ్ గివెన్ 5 అవర్స్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఎ టాపర్. అంతే కదా! 5 అవర్స్ ఇస్తే కూర్చొని నీట్‌గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆన్సర్‌కి మాక్సిమం మార్క్స్ ఏవున్నాయో అవి రాసేయగలుగుతారు. మనం అలా కాకుండా ఇచ్చిన స్టిప్యులేటెడ్ టైమ్‌లో మన నాలెడ్జ్‌ని, మన ఫోకస్ ఆఫ్ ఐడియాలజీని మీరు కనబడాలి. మీ ఐడియాలజీ కనబడాలి. అరే! వెరీ గుడ్ పర్సన్ అని కనబడాలి. మీ ఐడియాలజీస్ కనబడాలి. ఈ రెండిటిని సింక్ చేస్తూ ఆ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ రావాలి. ఇది మీరు ఎగ్జామ్ హాల్‌లో కూర్చొని వితిన్ ద టైమ్ స్పాన్ ఆఫ్ 3 అవర్స్, ఇంకా చెప్పాలంటే వితిన్ ద టైమ్ స్పాన్ ఆఫ్ 10 మినిట్స్. వన్ ఫోకసింగ్ ఏరియా ఈజ్ ఓన్లీ 10 మినిట్స్. 10 మినిట్స్‌లో రాయాలి. జరిగే పనేనా? జరిగే పనేనా? ఎట్ ఏ స్ట్రెచ్ డైరెక్ట్‌లీ మనం రాసేద్దాం అనుకుంటే జరగదు. డైలీ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మాత్రం ఈజీగా జరుగుతది. డైలీ ప్రాక్టీస్ ఎందుకు డైలీ ప్రాక్టీస్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఎథిక్స్ ఉందనుకోండి. సమ్ టెర్మినాలజీ ఈస్ దేర్. ఆ టెర్మినాలజీ మీకు నలిగిపోతది. మీరు రాయగా యాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటి? యాటిట్యూడ్ రాసేసి యాటిట్యూడ్ డెఫినిషన్ రాసేసి, ఆ డెఫినిషన్ కింద దాన్ని ఎక్స్‌ప్లనేషన్ రాస్తారు. ఓన్లీ డెఫినిషన్ ఇస్తే ఉపయోగం లేదు. డెఫినిషన్ ఊరికే బట్టి పెట్టాడు అన్నట్టుగా ఉంటది. యాటిట్యూడ్‌కి ఎక్స్‌ప్లనేషన్ రాస్తారు. దాని పైన ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ రాస్తారు. ఇంత రాసిన తర్వాత కరెంట్ రెలెవెన్సీ ఏదైనా ఉంటే రెలెవెన్సీ రాస్తారు. అప్పుడు ఒక పారా పూర్తవుతది. ఆ పారా పూర్తయిన తర్వాత దెన్ అగైన్ గో టు ద క్వెషన్. క్వెషన్‌లో యాటిట్యూడ్‌ని లింకప్ చేసి దేనికోసం అడిగారు? పబ్లిక్ సర్వెంట్‌కి ఉండాల్సిన యాటిట్యూడ్ గురించి అడిగారా? పబ్లిక్ సర్వెంట్‌కి ఉండకూడని యాటిట్యూడ్ గురించి అడిగారా? అప్పుడు ఆ మిగతా ఆన్సర్ రావాలి. సో ఏంటంటే ఆన్సర్ టెంప్లెట్ ఒకటే ఉంటది. ఈ టెంప్లెట్‌ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మీకు ఎగ్జామ్ టెన్షన్‌లో, తర్వాత అప్పటి వరకు మీరు రాసిన ఆన్సర్స్‌లో సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, మీరు ఔట్ ఆఫ్ 10 క్వెషన్స్ 8 బాగా చదివినవి వచ్చాయి. మీరు 2½ అవర్స్ రాసేసారు. ఆ 8 ఆ మిగతా రెండిటిని ఒక 5 నిమిషాల్లో ఫినిష్ చేశారు. ఫైనల్‌గా చూసుకుంటే మీకు 25 మినిట్సే టైమ్ ఉంది. 5 క్వెషన్స్ రాయాలి. ఎంత ప్రెషర్ ఉంటది? అప్పటికప్పుడు నిజంగా మీరు 10 నిమిషాలు కూర్చొని ఆలోచించి రాయగలిగితే రాయగలరు వాటికి. కానీ 10 నిమిషాలు రాయవలసిన దాన్ని మీరు 5 నిమిషాలే రాయాలప్పుడు. సమ్ క్వెషన్ డిమాండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. మీరు అబ్రప్ట్‌గా క్లోజ్ చేయలేరు. కొన్నిటికి మీరు కొంచెం ఎక్స్‌పాండ్ చేయాల్సొస్తది. బట్ ఇంత మిస్‌మేనేజ్‌మెంట్ చేయకూడదు. అందుకనే ఫుల్ టెస్ట్ రాసినప్పుడు, ఫుల్ టెస్ట్ 15 మార్క్స్ క్వెషన్ ఫుల్ టెస్ట్ రాసినప్పుడు మీకు తెలుస్తది మీ టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్. ఏ ప్రశ్నకి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాను, ఏ ప్రశ్నకి తక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాను. ఈ టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. పర్టిక్యులర్‌గా డిఫరెంట్ మల్టీ డిసిప్లినరీ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ పేపర్‌లో. హిస్టరీ ఉందనుకోండి, హిస్టరీ అన్నిటికి ఒకేలా ప్రిపేర్ అవుతారు. ఒకే రకం ఉంటదంటది. మొదటి నుంచి చివరి వరకు మీరు ఆల్రెడీ కంప్లీట్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ విత్ నోట్స్, విత్ సైడ్ హెడ్స్ చదువుకుని ఉన్నారు. యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా అక్కడ రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతారు. పాలిటీకొచ్చేటప్పటికి, పాలిటీలో కరెంట్ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ కొన్ని పెడుతూ ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్స్ పెడుతూ ఉండాలి. వాళ్ళు అడిగేవి కూడా కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటాయి. ఆహ్, ఎలా ఉంటాయంటే కరెంట్ రిలేటెడ్ తీసుకొని ఆ డిస్ప్యూట్స్‌ని రైజ్ చేస్తారు. నదీ జలాల వివాదం గాని, లేకపోతే ఆ డిస్ప్యూట్‌ని రైజ్ చేస్తారు. అక్కడ మళ్ళీ మీకు టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్ ఎక్కువవుతది.
ఎథిక్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మీకు కంప్రెస్ అయిపోతుంది. అట్ ఎనీ కాస్ట్ మీరు 10 క్వశ్చన్స్ 2 అవర్స్లో ఫినిష్ చేసుకోగలగాలి. అది ఒక టైం మేనేజ్మెంట్ అయితే ఈ ఈ 5 క్వశ్చన్స్ని 10 మినిట్స్ ఈచ్ రాసుకుంటే మీరు రివైజ్ చేసుకోగలుగుతారు. ఎక్కడైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉన్నా, ఎక్కడైనా ఏదైనా పదం మర్చిపోయినా, ఈజ్ నాట్ అని రాయబోయి ఈజ్ నాట్ మర్చిపోయారు రాశారు, ఎంటైర్ సెంటెన్స్ మీనింగ్ మారిపోద్ది. ఒక్కసారి స్పీడ్గా చదవడం, ఆ స్పీడ్ చేస్తున్న ఈజ్ నాట్ అనే దగ్గర ఆ నాట్ పడలేదు అనుకోండి, చిన్న ఇంటికి కొట్టి నాట్ అని రాశారు అనుకోండి, ఎగ్జామినర్కి అర్థం అవుతుంది ఇతను రివైజ్ చేసుకున్నాడు. ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నాడు. వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడం అంటే సింహావలోకం. సింహం ఏం చేస్తుందంటే తినేసి దొరికిన జంతువును శుభ్రంగా తినేసి వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోతూ ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటుంది, ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ముక్క ఏదైనా మర్చిపోయినా అని. అలా వచ్చింది సింహావలోకనం అని. ఆ సింహావలోకనం చేసుకోవాలి. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏదైనా మర్చిపోయానా, ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్లో నేను రాసుకున్న నోట్స్ నుంచి, నేను విన్న లెక్చర్ నుంచి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మర్చిపోయానా అనేది అక్కడ ఆ 2 మినిట్స్ ఆలోచించాలి. గుర్తు రాగానే రాసేయకూడదు. ఆ 3-4 పేరాల్లో ఎక్కడ సరిపోతుంది ఇది. అందుకనే మీరు రాసుకునేటప్పుడు కూడా ఒక పేరా తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ ఎక్కువ ఇచ్చుకోవాలి. ఇలా రాస్తున్నారు, కొంచెం గ్యాప్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ అని చెప్పి ఒక లైన్ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అలాగే ప్రతి పేరాకి అలా వదులుకున్నారనుకోండి, ఏ పాయింట్ దగ్గర మీ అడిషనల్ పాయింట్ యాడ్ అవుతుందో అక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఆన్సర్ రైటింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ ఆన్సర్ రైటింగ్ మీద మాస్టరీ చేశారంటే మీరు యూపీఎస్సీ కానీ ఏపీఎస్సీ కానీ సాధించగలుగుతారు. ఒక స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ రైటింగ్ ఉంది. మీరు భయపడతారు. నాకు పిల్లల మొహాల్లో ఒక ఒక పజిల్ చేజ్ చేస్తున్నామనే దీనికన్నా భయం కనబడుతుంది. అలా భయపడితే మీరు దూరం అయిపోతారు, సబ్జెక్ట్కి దూరం అయిపోతారు. మీరు కనిపించిన ప్రతిదీ చదువుతారు, పక్కవాడు ఏదో చదువుతారు, మీరు కూడా అదే చదువుతుంటారు. అది కాదు చేయాల్సింది. ఆన్సర్ పలానా ఆన్సర్ వచ్చింది, దానికి బ్యూటిఫుల్గా నేను ఎలా ఆన్సర్ రాయగలుగుతాను. పలానా క్వశ్చన్ వచ్చింది, దాన్ని బ్యూటిఫుల్గా ఆన్సర్ ఎలా రాయగలుగుతాను. ఆ ఆన్సర్ రాసే విధానానికి దగ్గరగా వెళుతూ మ్యాక్సిమం మీదంటూ ఒక స్టైల్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఇదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని ఇవ్వరు మీకు ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్. మోడల్ ఆన్సర్స్ అంటారు. దిస్ ఈస్ ద మోడల్ ఆన్సర్, దిస్ ఇస్ నాట్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. ఒక మోడల్ ఆన్సర్ తీసుకుని మీరు చదవండి, ఒక ప్రశ్న తీసుకుని చదవండి, ఆ ప్రశ్న మీద కంటెంట్ మీరు అంతా గ్యాదర్ చేసుకోండి, దానికి సీరియస్గా కూర్చుని మీరు ఒక ఆన్సర్ రాయండి. మీ ఆన్సర్ అండ్ కంపేర్ ద మోడల్ ఆన్సర్, యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి ద బెటర్ ఆన్సర్. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ మోడల్ ఆన్సర్. Model answer means the facts, the figures, the opinions should be incorporated in this answer. But the presentation is more important. They will not give presentation. The presentation is yourself, your soul, your ideology, your personality is your answer. Examiner చూసిన తర్వాత your conclusion is the key. After seeing your conclusion, wah, ఏం చెప్పాడు ఇది, దిస్ ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్, దిస్ ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్, హీ ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ పర్సన్, హీ ఆర్ షీ అని అనుకోగలిగారు అంటే అప్పటి వరకు వేసిన మార్కులు అన్నిటికన్నా ఒక హాఫ్ మార్క్ మీకు ఎక్కువ వేస్తారు. ప్రతి ప్రశ్నకి హాఫ్ మార్క్ మీరు సాధించారంటే యువర్ ద టాపర్. సింపుల్ టెక్నిక్, యువర్ ద టాపర్. కన్క్లూజన్స్, కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ కన్క్లూజన్స్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇంట్రడక్షన్. అండ్ సేమ్ వే కంటెంట్ ఈజ్ ద కీ, కంటెంట్ ఈజ్ ద మాస్టర్. Without content, you cannot play the game. You should have content. Then based on that content, you have to give a proper answer. Like this. Again, persuasion and its constructs. Persuasion, what is persuasion? An employee is there. తన పని తను చేసుకుంటాడు, టైంకి అన్నీ పుటప్ చేస్తూ ఉంటాడు, మనము సంతకాలు పెట్టి పంపించేస్తాం ఆయన దగ్గరికి. అలా కాకుండా అలా ఫైల్ ఎందుకు రాలేదు, ఈ ఫైల్ ఎందుకు రాలేదు, ఈ ఫైల్ తీసుకురా, ఈరోజు 15 ఫైల్స్ చేయాలి, రేపు 15 ఫైల్స్ చేయాలి, నువ్వు ఇదంతా చేయాలి అని వెంట పడుతూ ఉంటే, అతను వెంట పడుతూ ఉంటే ఎల్లుండి నుంచి ఏం చేస్తాడంటే మీరు అడిగిన ఫైల్స్ మాత్రమే మీ ముందు పెడతాడు. మీరు అడిగితేనే పెడతాడు, లేకపోతే పెట్టాడు. ఆ వర్క్ కల్చర్లో ఆ ఫ్రీడమ్ మీరు ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన తర్వాత అలా అని చెప్పి మీరు వదిలేశారనుకోండి, మీరు వెళ్ళి ఆఫీస్కి వెళ్ళి కూర్చున్నారు, మీ టేబుల్ మీదకి ఏ ఫైల్ రాదు. You just ask, what is today's agenda? How many files we are going to clear today? Give the option to him. Sir, only 5, sir. Why not 5? Why not 10?
Okay, today 5, tomorrow we will try more, day after tomorrow. Persuasion is like this way, not the another way. Understand? So define persuasion and its constructs. Can the power of persuasion be used in civil servants in order to realize the ends and objectives of a new India? చేయొచ్చు కానీ in a better way, in a smoother way, not on using power. Because of your officer, I wanted to sign 100 files at any cost today night, even 11 or 12. Today you can sign, but later at least 10 days he will take leave. That is the problem. So a work culture, in work culture, almost all, even government offices also, there is a friendly work culture is there nowadays. సో దట్ ఫ్రెండ్లీ వర్క్ కల్చర్ని మనము ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలి, ఇన్కల్కేట్ చేసుకోవాలి. ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ నీకన్నా సబార్డినేట్ కాబట్టి నీకన్నా నాలెడ్జ్లో తక్కువ, లేకపోతే మరొకట అని ట్రీట్ చేయకూడదు వాళ్ళని. అలా కాకుండా వాళ్ళకు కూడా, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎవరైనా యంగ్ ఆఫీసర్, అతను 15 సంవత్సరాలు చేసి ఉంటాడు ఆ సీట్లో, వెళ్ళగానే ఆయన ఏదో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాడు, ఆయన చెప్పనివ్వాలి. నువ్వన్నీ నో చెప్తున్నావు, నువ్వంతా నెగిటివ్గానే ఉన్నావు, నో ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ నాకు పెట్టాలి అని మనం మాట్లాడడం మొదలు పెడితే హిజ్ రిలక్టెన్సీ విల్ బి మోర్. ఈయన విండో, ఈయనకి చేదస్తం, కొత్తగా వచ్చాడని పోజు, ఈ రకంగా మారిపోతుంది. సో ఆ రకమైన టెండెన్సీ లేకుండా ఉంచడం కోసం మనం ఏంటంటే, మన పెర్సుయేషన్ షుడ్ బి ఇన్ స్మూదర్ వే. మనం చేస్తాం కానీ ఇన్ ఏ స్మూదర్ వే. లేకపోతే ఒక టైం టేబుల్ పెట్టుకుందాము, ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలము, రోజుకి ఎన్ని చేయగలము. ఇలా మీరు ఒక ఫ్రెండ్లీ మేనర్లో చాయిస్ అతనికే వదలాలి. ఎంత బర్డెన్గా ఉంది అనేది ఆయనే రియలైజ్ అయ్యేలాగా తీసుకురావాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిఫరెంట్ మేనర్లో వర్క్ కల్చర్. మీరు అన్నదండి, ఇప్పుడు సింపుల్గా నువ్వు నాకేం ఏ రకంగా సహాయపడగలవు, నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, దీని నుంచి బయటపడడానికి నువ్వు నాకు ఏ రకంగా సహాయపడగలవు అని మీ ఫ్రెండ్ ఎవరినైనా అడిగి చూడండి. అలా కాకుండా నాకు ఈ పని చేసి పెట్టాలని అని మీరు అడిగి చూడండి. ద డిఫరెన్స్. సొల్యూషన్ ఆయన నుంచి వచ్చి, సహాయం ఆయన నుంచే వస్తుంది, మీరు అడగకుండానే. నేను ఇది చేస్తాను, నువ్వేం బాధపడకు, నేను ఇది క్లియర్ చేస్తాను, ఇంత పార్ట్ వరకు ఐ కెన్ క్లియర్, ఈ 20%కి నువ్వు వేరే హెల్ప్ తీసుకో అని చెప్తాడు. నువ్వు నాకు ఈ 80% చెయ్యి అని మీరు అడిగారు అనుకోండి, ఖచ్చితంగా చేయడు. సో పెర్సుయేషన్లో ఈ టెక్నిక్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఓకే, ఇలాగే మిగతావి కూడా వచ్చాయి. ఇంటర్నేషనల్ ఎథిక్స్ మీద మనం మాట్లాడుకున్నాము. ఇంటర్నేషనల్ ఎథిక్స్ ఇస్ ఏ హాట్ టాపిక్. ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ టైం కూడా వస్తుంది. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూ, కోఆపరేషన్ అండ్ పాపులర్ డెమోక్రసీ బ్రీడ్ డిస్ట్రస్ట్ టువర్డ్స్ in their representatives and discuss the scope of ethical leadership in politics. ఇది పొలిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాయాల్సిన ఎథిక్స్ది. ఇది సబ్స్టాన్షియేట్ లా అండ్ ప్రొసీజర్ లా అంటే మనకి రూల్స్, ఒక పని చేస్తే ఏమేమి పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయో చెప్తుంది. సబ్స్టాన్షియేట్ లా అంటే అసలు ఏం చేయకూడదు, అది నెగిటివ్గా వెళ్ళకూడదు, దాని గురించి చెప్తుంది. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్పి అడిగారు. ట్యాక్సెస్, రీసెంట్ ట్యాక్సెస్. మనం అనుకుంటాం ఎథికల్ పేపర్కి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ట్రాన్స్ఫర్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రీసెంట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్. ఎథికల్ పేపర్లోను, లా పేపర్లోను కరెంట్ రిలవెన్స్ ఏముంటుందని అనుకుంటాం, కరెంట్గా ఏమీ అడగరని చెప్పి. మనకి రీసెంట్ ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ కరెంట్ రిలేటెడ్ తెలియకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. అంటే ఒక రకంగా ఇది కొంచెం రిస్క్ అవ్వచ్చు, కానీ నాకు ఏమనిపించిందంటే సిలబస్లో దీని మీద ఒక ప్రశ్న పడింది. ఆన్ ద పెర్వ్యూ ఆఫ్ జిఎస్టి, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్, వెల్త్ ట్యాక్స్, ఇదంతా ఇన్కమ్ వచ్చే ఇవి. సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంటే. సో దీని మీద ఫుల్ తరోగా ప్రిపేర్ అయితే ఈ 4 నుంచి మీరు అవాయిడ్ అవ్వచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిస్క్. కానీ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఈ 4 నుంచి ఏదైనా ప్రశ్న పెడితే మేకప్ చేయగలగాలి. సమ్ నాలెడ్జ్ షుడ్ బి హ్యావ్. దీని మీద పడితే మాత్రం టాప్గా రాసేలాగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఇది ఎందుకంటే నాకు
అనిపించిన లాస్ట్ ఇది. ఐ మే బి రాంగ్. ఈ పర్టికులర్ ఇది ఈ లా గురించి మనం 4 టాపిక్స్ చదవడం కన్నా ట్యాక్స్ గురించి ఒక టాపిక్ చదువుకుంటే మనకి ఈజీ అవుతుంది. మేబీ నెక్స్ట్ టైం ఇంకో టాపిక్ తీసుకుంటాడేమో, ట్యాక్స్ బదులు అసలు ఈ టాపిక్ వదిలేసి ఏ అండ్ బి. సైబర్ క్రైమ్ తీసుకోవచ్చు. సైబర్ క్రైమ్ గురించి రెగ్యులర్గా ఉంది. సైబర్ క్రైమ్ గురించి ఈవెన్ జనరల్ స్టడీస్లో కూడా వచ్చేస్తుంది. ఇన్ పర్టికులర్ ఈవెన్ మిగతా పేపర్స్లో కూడా వస్తుంది, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కానీ దీంట్లో కానీ. సో పీవైక్యూస్ మిగతా ఉన్నాయి, ఒక 59 to 60 పీవైక్యూస్ ఉన్నాయి ఆధార్ మన నాలెడ్జ్ బ్యాంక్ నుంచి తీసుకున్నవి. వాటి గురించి కూడా మన టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసి వాటికి అప్రోచెస్ ఎలా ఆన్సర్ చేస్తే బెటర్ అనేది దాని గురించి అప్రోచ్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాము. అండ్ ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్ నియర్లీ 20 క్లాసెస్ ఫర్ ఎథిక్స్ అండ్ లా, ఎథిక్స్ అండ్ లాకి 20 క్లాసెస్ ఉంటాయి. టైమింగ్స్ అది మీకు చెప్తారు. అండ్ యువర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎనీ డౌట్స్ మీకు ఇంకా అదర్ దాన్ దిస్ అప్రోచ్ అయితే ఇదేనండి. ఇదే అప్రోచ్ ఉండాలి. మైండ్ సెట్ మీరు సహాయం చేయడానికి వెళ్తున్నారు, అదే అప్రోచ్ ఉండాలి. మీ ఆన్సర్లో అది రిఫ్లెక్ట్ కావాలి. అది మీరు ఆన్సర్లో పలానాది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహాయం చేయాలని రాస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు మళ్ళీ మీరు కాన్స్టిట్యూషనల్ దీనికి కానీ క్యాస్ట్, క్రీడ్, జెండర్కి కానీ ఏది ఎఫెక్ట్ కాకుండా హెల్ప్ చేసే విధంగా మీరు ఉండాలి. ఆ రకమైన ఆన్సర్ మీ నుంచి రావాలి. దట్టు ఒక 5 minutes మీ దగ్గర ఒక పర్సన్ వచ్చాడు, మీకు ప్రాబ్లం చెప్పాడు, సార్ నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పాడు. మీరు ఒక 2 రోజులు టైం తీసుకుని సాల్వ్ చేయొచ్చు. లేదు అంటే ఇమీడియట్గా దెన్ అండ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీరు దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి. అలా సాల్వ్ చేయాల్సిందే మీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. మీకు ఇచ్చింది 10 నిమిషాలు, మీ ముందు ఒక ప్రాబ్లం పోజ్ చేయబడింది. ఆ ప్రాబ్లంకి మీరు సొల్యూషన్ 10 నిమిషాల్లో ఇచ్చి తీరాలి. అది ప్రాక్టికల్గా గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగేలా ఉండాలి. అలా ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు గవర్నమెంట్ మీద ఎడిషనల్ బర్డెన్ కాకూడదు. ఎడిషనల్గా ఏముందో పర్సన్ వచ్చాడు, ప్రాబ్లం పావర్టీలో ఉన్నాడు, ఓకే 2 లక్షలు శాంక్షన్ చేద్దాము అని చెప్పేసి శాంక్షన్ చేస్తే అది ఎడిషనల్ బర్డెన్ కాకూడదు. అలాగే కాన్స్టిట్యూషన్కి వ్యతిరేకంగా ఉండకూడదు. ఒక క్యాస్ట్కి కానీ క్రీడ్కి కానీ ఎవరికి ఇబ్బంది కలగజేయకుండా ఉంటూ విత్ ఇన్ ద ప్రిన్సెస్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రేమ్వర్క్, ఆ ఫ్రేమ్వర్క్లో మీరు ఆలోచించి దానికి సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి. సో మీ జనరల్ స్టడీస్ ఆన్సర్స్ కూడా అదే ప్యాటర్న్లో, అదే అప్రోచ్లో ఉండాలి. సో ఆ అప్రోచ్లో ఆ మైండ్ సెట్తో మీరు ప్రిపేర్ అవుతూ, ఆ మైండ్ సెట్తో చదువుతూ, ఆ మైండ్ సెట్తో రాస్తూ వెళుతూ ఉంటే మీకు ఇంటర్వ్యూకి ఆటోమేటిక్గా మీరు ఇంటర్వ్యూకి కూడా ప్రిపేర్ అయిపోయినట్టే. అదే మైండ్ సెట్తో మీ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ వే ఫార్వర్డ్? యువర్ ఒపీనియన్, ద ఛాలెంజెస్ ఫేసింగ్ ద పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో దాని గురించి మీరు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు దానికి ఏం చేయొచ్చు అంటే, మీ ఆన్సర్స్ ఏవైతే మీరు మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ అవుతారో ఆ సేమ్ ఆన్సర్ ఈజ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఆన్సర్. సో రెండిటికి ఒకే రకమైన ప్రిపరేషన్తో పూర్తి చేసుకోవచ్చు. సో అది ఎథిక్స్కి అనేటప్పటికి మాత్రం మన ఎథికల్ వాల్యూస్, మన పర్సనాలిటీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేలా రాస్తే చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, మార్క్స్ ఎక్కువ పడతాయి. అండ్ కన్క్లూజన్స్ ఆల్వేస్ జనరల్ స్టడీస్ కానీ ఆప్షనల్ కానీ కన్క్లూజన్స్ ఆర్ ఫెచ్చింగ్ మోర్ మార్క్స్. అది కన్క్లూజన్ చూసిన తర్వాత లాస్ట్ 10 seconds ఎగ్జామినర్ మైండ్ యూ కెన్ హిప్నటైజ్ హిమ్, యువర్ ద పర్సన్, రైట్ పర్సన్ అబ్బా అనిపించగలిగితే ఒక 1/2 mark, అంతవరకు ఇచ్చిన వాళ్ళందరికన్నా 1/2 mark ఎక్కువ పడుతుంది. మిమ్మల్ని బెంచ్ మార్కింగ్గా చేసుకుని మీ తర్వాత పేపర్ ఆ రేంజ్లో లేకపోతే మీకన్నా తక్కువ మార్కులు పడతా ఉంటాయి మీ తర్వాత వాళ్ళకి కూడా. ముందోళ్ళు మీరు దాటేస్తారు, తర్వాత వాళ్ళందరినీ తొక్కు పెడతారు. మీ ఆన్సర్ అలా ఉండాలి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ మీ ఆన్సర్ అలా ఉండాలి, మీ ప్రెజెంటేషన్ అలా ఉండాలి. ఆర్ట్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇస్ జస్ట్ దిస్ ఓన్లీ. మీరు ఇంట్రడక్షన్, మీ కంటెంట్ బాడీలో, మీ కన్క్లూజన్ రిఫ్లెక్ట్ కావాలి మీ పర్సనాలిటీ. ఏం చేస్తే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇంకా బాగుంటుంది, ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది. సో ఈ ప్యాటర్న్లో మీరు రాసుకుంటూ వెళితే. ఎనీ డౌట్స్? ఆన్లైన్ డౌట్స్? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా. సార్ 2-3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఫస్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు మనం ఈ పేపర్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎథిక్స్ అనేది మనకి మోస్ట్లీ ఆల్రెడీ మనలో ఇన్గ్రైండ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఆన్సర్స్ రాయడం కొంచెం తేలిగ్గా ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 15 వరకు వెళ్ళాల్సి ఉంటుందా, లేదంటే 11 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 15 వరకు ముందు కంప్లీట్ చేసి తర్వాత మిగతా సెక్షన్స్ కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చునా సార్? మీ కంఫర్ట్ అండి,
మీ కంఫర్ట్ ఆఫ్ ఏరియా, మీ మీ బెస్ట్ ఏది ఉందో అక్కడ అది చూపించుకోవచ్చు. దాని ప్రకారం అటెంప్ట్ చేస్తేనే బెటర్ అని నా ఒపీనియన్. ఓకే సార్. అంటే సీక్వెన్స్ అయితే ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అంటున్నారు. అలా లేదు, అలా ఏం లేదు. మనం నెంబర్ వేసి ఓకే. 11A ఆర్ 11B అని వేసుకుని రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. అలా ఏమీ వాళ్ళు మెన్షన్ చేయలేదు. నేను 2023 పేపర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదివాను. సో దాంట్లో అయితే వాళ్ళు ఏం ఓకే మెన్షన్ సార్. చేయలేదు. కాబట్టి మీరు మీ దీంట్లో వెళ్ళొచ్చు, అది ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు మనకి పేపర్‌లోని సిట్యుయేషనల్ క్వెషన్స్ ఏమన్నా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందా? లేదంటే ఇప్పుడు మనం చూసిన పీవైక్యూస్ లాగా జస్ట్ స్ట్రెయిట్ అవే క్వెషన్స్ ఇస్తారా? ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మనకి ఎక్కడ ఈ కేస్ స్టడీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కడ ఇవ్వలేదండి. అలా అని చెప్పి ఇవ్వలేరని కూడా అనలేము. రావచ్చు, వస్తే కూడా రాయడానికి సిద్ధంగా మీరు ఉండాలి. 1-2 కేస్ స్టడీస్ రావచ్చు, ఆప్షన్స్లో ఏమైనా రావచ్చు. ఎందుకంటే యూపీఎస్సీలో ఆల్మోస్ట్ 120 మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో వాళ్ళు ఏమైనా అడాప్ట్ చేసుకుంటే రావచ్చు. అలా కాకపోయినా ఏదైనా సిచ్యువేషనల్గా అడిగినా సరే మీరు జనరల్గా రాయాలి తప్ప, జనరల్గా రాస్తూ మన ఎథికల్ నాలెడ్జ్ని అక్కడ అప్లై చేస్తూ, ఆ ఎథికల్ కాన్సెప్ట్స్ అప్లై చేస్తూ ఆ ఎగ్జాంపుల్ని సబ్స్టాంటియేట్ చేయాలి తప్ప, మీరు పూర్తిగా దానికి సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్గా చేసేసి దానికి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, అలా చేస్తే బాగుంటుందని వదిలేయకుండా ఆ ఎథికల్ కంటెంట్, ఎథికల్ టచ్ ఇస్తూనే ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ ఏంటంటే ఫైనల్గా మళ్ళీ మనం వెనక్కి తిరిగి వస్తే కంపల్సరీగా ఎథిక్స్కి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టచ్ చేసుకుంటూ దాని నుంచే వెళ్ళాలి. ఓకే సార్. ఈ క్వెషన్ యాక్చువల్‌గా ప్రిలిమ్స్ పేపర్స్ యూపీఎస్సీ ప్యాటర్న్‌లోనే ఇచ్చారు. సో, అందుకని ఈ క్వెషన్ అడిగాను సార్. అవునండి. అండ్ సార్ 23లో మన పేపర్ చూస్తే కొంతవరకు టిల్ట్ అయినట్టు కనబడుతుంది. యూపీఎస్సీకి కొంతవరకు చాలా దగ్గరగా వచ్చారు. కానీ ఎథిక్స్ని, కానీ కేస్ స్టడీస్ని మనకి పెట్టలేదు. కాబట్టి రాదనుకుంటున్నాను. వచ్చిన 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది. దానికి మీరు వెల్ ప్రిపేర్డ్గా లేకపోతే చాయిస్లో అదర్ ఆప్షన్ రాసుకోవచ్చు. యెస్ సార్. సార్ ఇంకొకటి నా దగ్గర మీరు చెప్పిన స్టాండర్డ్ రిఫరెన్స్ బుక్స్‌లోనైతే ఏ బుక్ లేదు. కానీ నా దగ్గర జి. సుబ్బారావు ఎథిక్స్, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ బుక్ అయితే ఉంది. ఇది అది ఫాలో అవుతదా చాలా సార్? అవుట్డేటెడ్ అండి. సుబ్బారావు గారిది రీప్రింట్ అవుతుంది కానీ, నాకు తెలిసి నా ఒపీనియన్లో నా సుబ్బారావు గారిది 4th ఎడిషన్ అనుకుంటా. 4th ఎడిషన్, 5th ఎడిషన్ కూడా వచ్చింది. సో అది చాలా అవుట్డేటెడ్. ఏదో అప్డేట్ చేస్తున్నారు. నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అది. అప్డేట్ చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు సెంటెన్సెస్ 2-3 లైన్లు సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయండి. నాకేంటంటే నేను స్టూడెంట్ ఈజీగా చదువుకుని స్టూడెంట్ దీని నుంచి ఈ 40-50 మార్కులకి ఈజీగా ఎలా గట్టెక్కగలుగుతారు అనే ఉద్దేశంతో చెప్పాను. బాలాజీ గారి బుక్ కానీ ఈ యూనిక్ పబ్లికేషన్స్ ఇద్దరు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ అశోక్ కుమార్ అని వాళ్ళు రాశారు. అది కానీ లాంగ్వేజ్ సింపుల్గా ఉంది, కాన్సెప్ట్లో క్లారిటీ ఉంది. ఈ రెండు ఓకే సార్. చూసుకుంటే ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒక్కటి తీసుకుని మీరు ఓన్లీ సిలబస్ ఓరియంటెడ్గానే చదవండి. ఇప్పుడు మీకు సుబ్బారావు గారి బుక్ ఒక్కొక్క టాపిక్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్మోస్ట్ 90 to 110 పేజెస్ ఉంది. మీకు అది చదివేటప్పటికి అది చదివి అర్థం చేసుకుని దాని మీద మీరు ఏపీఎస్సి ఈ 40 మార్క్స్కి రాద్దాం అనుకుంటే కుదిరే పని కాదు. ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఓకే. దిస్ ఇయర్ ఫర్ మెయిన్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సి, ఇట్ ఈస్ ఓకే. పర్టికులర్గా నా ఎయిమ్ ఓన్లీ ఏపీఎస్సి మెయిన్స్ అంటే మాత్రం డోంట్ గో ఫర్ ఇట్. యెస్ సార్. యెస్. ఇట్ ఈస్ మై థాంక్ యూ పర్సనల్ సార్. అడ్వైస్. థాంక్ యూ సార్. థాంక్ యూ సో మచ్. రైట్. Any more doubts? Online students, any more doubts? Okay, we conclude. Thank you.